루마니아가 결국 미국의 에이브람스 전차 구매를 확정지었습니다. 지난 11일 미 국무부는 루마니아의 M1A2 CFE3 전차 54대에 대한 구매를 승인하였으며 전체 가격은 25억 3천만 달러, 한화 약 3조 3천억 원으로 책정하였습니다. 전체 프로그램 코스트 기준 대당 616억 원이죠. 일각에서는 루마니아가 K2 전차에 대한 관심을 내비치고 있었기에 이로써 K2 전차의 수준은 물 건너간 것이 아니냐 하시는데요. 사실 오히려 그 반대입니다. 현재 루마니아의 K2 전차 도입 가능성은 더 높아졌고 그 시기도 더욱 앞당겨지게 되었습니다. 사실 루마니아의 에이브람스 전차 도입 계획은 시간상 문제였을 뿐 거의 확실시되었던 사업입니다. 다만 54대 이후로 추가로 발주할 300대 물량의 2차 전차 도입 사업에서 K2 전차가 유력 후보에 올라와 있었던 것인데요. 에이브람스 전차 도입이 진행된 이후에 2차 사업이 개시될 예정이었기에 이번 루마니아의 에이브람스 전차 도입 확정은 K2 전차 수주 시기를 앞당기게 될 호재로 분석되고 있습니다. 지난 7월 해외 군사 매체 디펜스 인더스트리는 루마니아가 더 많은 전차를 구매할 계획이다. K2 블랙팬서가 또 다른 유럽 국가를 정복할 수 있을까라는 제목의 기사를 보도했는데요. 매체는 에이브람스 54대 구매에 더해 약 300대의 추가 주력 전차 구매를 고려하는 루마니아에게 가장 유력한 후보로 한국 현대로템의 K2 블랙팬서가 꼽히고 있다며 부크레슈티 정부가 K2 전차 구입에 동의한다면 미국과 한국 전차를 모두 구입한 폴란드와 같은 길을 가게 되는 것이고 루마니아의 M1 에이브람스 전차 구입 확정은 오히려 300대의 추가 전차를 다른 종류의 전차로 구입하겠다는 것으로 해석될 수 있다라고 했습니다. 매체의 보도처럼 폴란드의 사례를 루마니아가 보고 참조할 수 있는데요. 현재 폴란드는 980대의 K2 전차와 366대의 에이브람스 전차 구매 계약을 체결하면서 함께 운용할 계획을 밝혔습니다. 미군 장비를 구매하여 오르지스 지역에 배치된 향상된 전방 주둔군 EFP 미군 부대와의 협력을 늘려갈 계획이며 K2 전차 도입으로 현지 생산, 기술 이전, 현지화의 장점을 누리려고 하는 것이죠. 특히 K2 전차는 동유럽 지역의 지형적 특성과 매우 잘 맞는 전차입니다. 지난해 부알차크 국방부 장관은 한국에서 도입될 180대의 K2 전차는 모두 제16기계화 사단에 배치될 것이며 이 한국형 전차가 바르미아 마수리아와 같은 진흙탕, 습한 지형, 언덕이 많은 지형에서 작동하도록 제작되었다고 했습니다. K2 전차는 3.5세대 전차 가운데 가장 가벼운 중량으로 인한 높은 기동성, 여기에 한국이 자체적으로 개발한 ISU 서스펜션과 각종 첨단 장비들이 어우러져 높은 험지 돌파 능력을 갖추고 있습니다. 반면 높은 중량과 낮은 기동성으로 인해 동유럽 지형에 적응하지 못하고 있는 에이브람스와 레오파르트 중전차들은 평야로 이루어져 있는 폴란드 동남부 지역에 배치되고 있죠. 중요한 것은 루마니아 지역 역시 폴란드 못지않다는 것입니다. 루마니아를 대표하는 천연 자원에는 두 가지가 있는데 하나는 소금 그리고 다른 하나는 진흙입니다. 루마니아의 풍부한 진흙은 우리나라의 보령 머드 축제처럼 매년 콘스탄짜 지역에 수많은 루마니아 현지인과 관광객들의 발길이 끊이질 않고 있고 특히 도처에 진흙 화산이라고 불리는 화산 모양의 진흙 분화구가 상당히 많이 퍼져 있습니다. 또한 루마니아는 국토 한가운데 트란실바니아 알프스 산맥이 지나고 있는 독특한 형태를 지녔는데요. 전체 국토의 약 3분의 1이 산악지형이고 또 3분의 1가량은 산림지형이며 나머지는 언덕과 평원으로 이루어져 있어 한반도 못지않는 다양한 지리적 특성을 지니고 있습니다. 울창한 산맥 주변에 형성된 각종 특수한 환경은 군사적 측면에서 때로는 천연의 요새가 되기도 하지만 한편으론 자국산 무기의 기동성 저하에도 심각한 영향을 끼칩니다. 그러나 K2 전차는 애초에 한국 국군의 소유로 개발되어 생산되었기 때문에 어떤 지형에 두어도 100% 성능을 다 발휘할 수 있는 전차입니다. 특히 K2 전차가 지니고 있는 첨단 장비와 ISU 서스펜션은 루마니아 이웃국인 폴란드 내에서도 크게 인정받고 있기도 하죠. 최근 폴란드 국영방산 매체 디펜스 입사의 다미안 편집장은 K2 전차를 직접 탑승하는 기회를 맞았는데 두 가지 측면에서 큰 충격을 받았다고 했습니다. 바로 세계 최고급의 첨단 장비와 ISU 유기압 서스펜션이었죠. Za chwilę będę miał możliwość przejechania się czołgiem K2 i zapoznania się z tą maszyną bliżej. Zobaczymy, jak pójdzie ta jazda testowa. Głównymi zaletami czołgu K2 są jego stosunkowo niska masa oraz, co się z tym również wiąże, wysoka mobilność, tak na drodze, jak i w terenie. Hydropneumatyczne zawieszenie czołgu pozwala na płynną jazdę także w trudnym terenie i przy dużej prędkości. Ponadto umożliwia obniżenie lub podniesienie pojazdu oraz jego przechylenie wedle potrzeb załogi oraz wymogów terenu. Na uwagę z pewnością zasługuje również elektronika wozu, która stoi na światowym poziomie. Dla przykładu, zarówno dowódca, jak i działonowy dysponują zestawem wyświetlaczy, na których obaj mogą jednocześnie wyświetlać obraz zarówno z celownika głównego, jak i panoramicznego przyrządu obserwacyjno-celowniczego dowódcy, co znacznie poprawia świadomość sytuacyjną oraz koordynację pracy pomiędzy dowódcą i działonowym, że dodatkowym wzmocnieniem dookólnej osłony czołgu
jest system ochrony aktywnej typu soft kill, a docelowo również hard kill, taki jak koreański KPS. Czołgi w wersji K2PL będą miały zmodyfikowaną konfigurację w stosunku do obecnych wozów. Szczegóły są obecnie ustalane między stroną polską i koreańską. Należy pamiętać, że Polska tak naprawdę kupuje od strony koreańskiej nie tyle same czołgi, ale głównie technologię oraz tak zwany know-how oraz zostaje zaproszona do współpracy w programie następcy czołgu K2, który będzie maszyną dysponującą wieżą bezzałogową uzbrojoną w armatę kaliber 130 mm, natomiast załoga zostanie przeniesiona do kabiny w przedniej części kadłuba i będzie w pełni odizolowana od reszty pojazdu. Muszę przyznać, że wóz robi bardzo duże wrażenie i zmienia myślenie o tym pojeździe, kiedy ma się okazję. No i oczekujemy dalszego rozwoju już jako K2PL i jaka będzie jego ostateczna konfiguracja. 다미안 편집장이 말한 대로 ISU 서스펜션을 통해 K2는 우수한 기동성을 확보할 수 있습니다. 그러나 K2 전차가 세계 최고의 기동성을 갖출 수 있는 것은 비단 ISU 서스펜션 하나 때문만은 아닌데요. 현대로템이 자체적으로 개발한 세계 최초의 시스템이 ISU 서스펜션과 접목되는 순간 타의 추종을 불허하는 험지 돌파 능력을 갖추게 됩니다. 그것이 바로 현대로템의 동적 궤도 장력 제어 시스템 DTTS이죠. 이 기술은 불규칙한 노면을 주행하는 전차의 궤도 장력을 일정하게 유지해주는 장치입니다. 자갈, 진흙, 습지, 산악, 평야, 호수 등 각종 지면의 상태에 따라 컴퓨터가 궤도 장력을 자동으로 조절해 궤도 이탈을 방지하고 어떤 험난한 지형에서도 안정적인 주행이 가능하게 해줍니다. 이런 상황 가운데 최근 폴란드의 K2 전차 관련 놀라운 소식이 전해졌습니다. 러시아와 벨라루스의 위협으로 인해 폴란드는 동쪽 지역에 대한 방어를 강화하기 위해 새로운 제1보병사단을 창설하였고 이곳에 4개의 기기와 여단을 배속시켰는데 기존의 계획과 달리 K2 전차가 이곳에 배치된다는 것입니다. 그동안 폴란드 북부 마주리아 바르미 지역에 제16기기화 사단에만 배치되었던 K2 전차가 폴란드 동쪽으로 배치된 것은 이번이 처음입니다. 이는 창설식 당시 부하샤크 국방부 장관이 들고 있던 팜플렛 사진을 통해서도 알 수 있었죠. 그렇다면 폴란드는 갑자기 왜 계획을 변경하면서 K2를 동쪽에 배치한 것일까요? 이는 미 에이브람스의 납기가 늦어지면서 배치 일정이 꼬여버렸기 때문입니다. 폴란드는 지난 4월 미 국무부와 계약을 체결한 후 에이브람스 전차 계약 내용과 납품 일정을 공개하였습니다. 미 해병대에서 사용했던 M1A1 중고전차 114대를 리뉴얼하여 그중 14대를 올해 6월, 42대를 올해 8, 9월, 60대를 2024년 2월에 받기로 했는데요. 그러나 1014대의 에이브람스 전차가 6월에 도착한 뒤로 나머지 42대의 물량 배송이 지연되고 있습니다. 첫 배송을 받은 날 부하샤크 국방부 장관은 연말 2개의 전차 중대 28대 물량을 인도받을 것이라고 했지만 결국 2024년 중반으로 연기가 되었죠. 총 3차례의 납기 연기입니다. 이에 폴란드는 K2 전차 배치 계획을 수정하여 벨라루스와 마주한 브레스트 지역을 대비하기 위해 제1보병사단에 배치하기로 한 것입니다. 이처럼 미 에이브람스의 도입이 지연되고 있는데 더 큰 문제는 새 제품도 아닌 중고품이라는 것입니다. 그러니 폴란드와 루마니아에서는 신형 세프-E3 버전의 첫 초동 물량 도입은 최소 4년에서 5년은 기다려야 할지도 모른다는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 현재 M1A2 세프-E3 버전은 미국, 폴란드, 대만, 루마니아, 우크라이나 등 많은 국가들의 주문량이 밀려있는 상황이며 특히 미 육군조차도 2028년까지 배치가 완료된다고 밝힌 바 있듯 아직 최종 전력화도 되어 있지 못한 상황입니다. 그러나 이와 대조적으로 한국은 엄청 빠른 납기를 보여주고 있는데요. 이미 올해 약속한 초동 물량은 6월에 납기를 마쳤으며 내년에는 56대, 2025년엔 96대를 공급할 예정입니다. 폴란드는 당장 내년만 지나면 84대의 K2 전차를 보유하게 되어 7개의 전차 대대를 보유하게 되는 것이죠. 미친 속도가 아닐 수 없습니다. 한국의 이러한 납기 속도는 루마니아의 300대 신형 전차 도입 사업에 매우 큰 메리트로 작용할 것으로 보입니다. 최근 루마니아 군 팟캐스트에서 테오도르 인시카 루마니아 군비 총국장은 신형 전차 도입 사업에 대해 어떤 정치적 사유가 아닌 성능, 납기, 현지 생산 조건만 고려하겠다고 밝히기도 했습니다. Achiziția de tancuri ne vom opri la cele 54 sau există posibilitatea... Nu. Acum, eu am declarat, sigur, într-un anumit context, că pe lângă cele 54, Armata României are nevoie de alte 300 tancuri și derivate tancuri noi, care vor face subiectul unei proceduri concurențiale. Sunt două lucruri de subliniat aici. Unu, nu știm momentul la care vom începe acea procedură, va depinde de disponibilitatea unor fonduri multianuale și de prioritățile pe care statul major a forțelor terestre. Și doi, cu siguranță nu există un favorit. Vreau să subliniez asta. De altfel vreau să subliniez un alt lucru. Ea cere să îi se livreze produsele în conformitate cu performanțele tehnice și termenii de livrare
pe care, sau termene de legătură. Discutând asta, vreau să afirm încă o dată foarte ferm. Procedurile competitive de achiziții pe care le desfășoară Armata României nu se referă la vreun favorit. Noi ne străduim și cred că colegii mei au reușit să demonstreze până acum deplina legalitate a tuturor procedurilor pe care le desfășură. 루마니아 군비 총국장이 우대하고 있는 국가는 없다라며 군이 요구한 조건을 충족시켜줄 수 있는 업체가 선정될 것이라는 발언을 통해 K2전차의 수주 가능성이 높게 점쳐지고 있습니다. 우대국이 없다는 것은 군이 요구하는 성능 및 조건 외에 어떤 정치적 사유나 국가 간 파트너십이 도입에 영향을 끼치지 않는다는 것이죠. 오직 성능 그리고 납품 기간과 납품 조건에 대해서만 고려하겠다는 것입니다. 실제로 드라코 군 전문가 역시 이를 지적하며 가장 앞서 있는 것은 K2 전차라고 했습니다. 한 독일 네티즌이 레오파르트 2는 고려 대상이 아니냐라는 질문에 드라코는 전차의 경쟁은 하나이지만 현지 생산이 승리 포인트의 큰 부분을 차지할 것입니다. 지금까지 K2는 현지 생산 요구를 뛰어넘겠다고 밝혔지만 다른 업체들은 그렇지 않거나 이런 일을 해본 경험이 없어 익숙하지 않습니다. 그래서 사실 어느 정도 쉽게 판단할 수 있다면서 심지어 에브람스는 오프셋에 대한 언급조차 없었다. 누구에게나 열려있지만 조건은 명백한 것이죠 라고 했습니다. 루마니아의 K2 도입 더 이상 루머아니야. 현지 네티즌들은 드라코가 적은 K2 전차 유력 글에 대해서 긍정적인 반응을 보였습니다. 무조건 K2지. 아주 좋은 선택이야. 젠장 요즘 K2가 대박이네. K2 전차의 유저가 된 걸 환영해. 야 헝가리는 또 온다. 좋은 선택입니다. 폴란드 전차와 상호 운용이 가능합니다. 어쩌는데 폴란드가 구입한 것과 동일한 세트네. 야 누가 건들면 개같이 함께 싸우는 거야. 딱 좋아. 한편 지난 11월 12일 해외 매체 슬래스 기어는 한국이 세계적 수준의 전쟁 무기를 제작하는 방법 K2 블랙팬서라는 제목의 칼럼을 통해 한국의 제조력에 대한 극찬을 했습니다. 매체는 K2 블랙팬서가 다른 전차에 비해 갖는 가장 큰 장점은 한국의 제조 속도가 세계에서 가장 빠르다는 점이다. 최근 로이터의 보고에 따르면 독일은 한때 4,000대의 레오파르트 2를 보유하여 생산 라인이 충분했지만 현재는 350대만 보유하고 있다. 노르웨이는 54대 레오파르트를 총 5년에 걸쳐 받을 것이라고 했다. 미국의 상황도 이와 크게 다르지 않는데 미국의 생산업체는 현재 극심한 인력난을 겪고 있으며 미래에 대한 불확실성으로 인해 생산 라인을 증설하기도 어려운 상황이다. 한편 한국은 늘 전시체제를 갖춰야 했기 때문에 세계 최대 규모 생산 라인을 확보하고 있었고 자국에서도 향후 5년간 14억 6천만 달러 규모의 K2 블랙팬서 양산을 승인했다. 폴란드 외에 루마니아, 슬로바키아, 체코 등 다른 유럽 국가들도 K2 구매를 검토하고 있어 이 강력한 전차에 대한 세계적인 관심이 이어지고 있다라고 했습니다. 오늘의 한 줄 평. 미국은 최고의 무기를 만들고 한국은 최적의 무기를 만든다. 지난 10일입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.